नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। आजना विडियो लेक्चरनी अंदर आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आल्काइननी बनावट अने तेना रासायनिक गुणधर्म विशेनो अभ्यास करवानो छे। तो सौ प्रथम आल्काइननी बनावट एमां केल्शियम कार्बाइडमांथी औद्योगिक स्तरे आ प्रक्रिया द्वारा मात्र इथाइन ज बनावी शकाय, अन्य बीजो कोई आल्काइन बनावी शकातो नथी। औद्योगिक स्तरे CaC2 એટલે કે કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી ઇથાઇન બનાવી શકાય। આ પદ્ધતિમાં સૌપ્રથમ ચૂનાનો પથ્થર એટલે કે CaCO3 એને કહેવાય ચૂનાનો પથ્થર એને માત્ર ગરમ કરવામાં આવે તો CaO મળે સોલિડ प्लस CO2 गैस मळे। आज गरम करता चूनाना पत्थर ने गरम करता CaO मळ्यो एने कड़ी चूनो कहेवाय। शुं कहेवाय? कड़ी चूनो। ई कड़ी चूनो त्यारबाद कड़ी चूनाने कोक साथे गरम करवामां आवे। कोक એટલે કાર્બન, कड़ी चूनो એટલે CaO सोलिड कड़ी चूनो एनी कार्बन साथे प्रक्रिया करवामां आवे। 3 मोल कोक એટલે कार्बन गरम करवामां आवे तो आ ऑक्सीजन छे कार्बन में उमेरी जाय એટલે कार्बन मोनोक्साइड गैस स्वरूपे छूटो पड़शे અને બે કાર્બન આની સાથે જોડાઈ જશે CaC2 આને કહેવાય કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ। ई कैल्शियम कार्बाइड ની પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે। CaC2 એની 2 મોલ જો પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો એનું રૂપાંતર CaOH કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને C111CH અને H ઇથાઇન પ્રાપ્ત થાય। आ प्रक्रिया द्वारा मात्र इथाइन ज बनावी शकाय, बीजू कई बनावी शकातुं नथी। हवे घणी वखत पूछाय छे आनुं बंधारण, आमां कार्बन वच्चे केटला सिग्मा बंध अने केटला पाई बंध रहेला छे एवुं पूछाय छे। आनुं बंधारण कंईक आवुं छे। केल्शियमनी संयोजकता 2 छे, कार्बन ट्रिपल बंध अने आ कार्बन आ केल्शियम कार्बाइडनुं बंधारण छे। पाणीना अणुनी अंदर आ रीते विघटन थशे, 2H+ छूटा पड़शे अने 2OH- छूटा पड़शे। हवे अहींया बंध तूटे, अहीं जो कार्बनना 4 बंध 1 2 3 અને 4 1 2 3 અને 4 घणी वखत पूछायेलुं केल्शियम कार्बाइडनी अंदर कार्बन वच्चे केटला सिग्मा बंध होय ने केटला पाई होय तो याद राखजो, 1 पाई बंध अने 2 सिग्मा बंध। केल्शियम कार्बाइडनी अंदर कार्बन वच्चे एक सिग्मा बंध छे अने 2 केटवा छे पाई बंध। आ कार्बन अने धातु वच्चे बंध तोड़ो तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन गुमावेला इलेक्ट्रॉन लईने वही जशे એટલે माइनस बने। आ इलेक्ट्रॉन गुमावशे એટલે माइनस बने तो आवुं थशे। C ट्रिपल बंध C आ माइनस अने आ माइनस तो एनी साथे H+ जोड़ाशे, H+ અહીં આવશે, બીજો એક H+ અહીં આવશે तो H+ जोड़ाई गयो, प्लस माइनस केवा थाय तटस्थ। H+ जोड़ाई गयो, प्लस माइनस तटस्थ। आ प्रक्रिया द्वारा इथाइन बनावी शकाय। केल्शियम पर 2+ चार्ज होय तो एने 2 इलेक्ट्रॉननी जरूर छे, एक OH 1 आपशे तो 2 OH 2 आपशे तो CaOH केल्शियम हाइड्रोक्साइड स्वरूपे शुं थई जशे, छूटुं पड़शे। बीजी आल्काइननी बनावट छे विसिनल डायहेलाइडमांथी। सौप्रथम तो विसिनल डायहेलाइड कोने कहेवाय? जो 5 पासेना कार्बन उपर 2 समान हेलोजन होय तो એને વિસિનલ ડાયહેલાઇડ કહેવાય। દાખલા તરીકે CH2 આ Br અને Br 5 પાસેના કાર્બન ઉપર 2 સમાન હેલોજન છે તો એને વિસિનલ ડાયહેલાઇડ કહેવાય। આનું IUPAC નામ થાય 1,2 डायब्रोमोइथेन। શું નામ થશે? 1,2 डायब्रोमोइथेन। એની સૌપ્રથમ આલ્કોહોલિક KOH સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે। अल्कोहोलिक KOH साथे प्रक्रिया तो एक तो અહીંથી K છૂટો પડશે, અહીંથી Br છૂટું પડશે એટલે છૂટું પડશે KBr
અહીંથી કે અને અહીંથી Br KBr, અહીંથી OH અને અહીંથી H એટલે H2O. હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંથી Br માઇનસ તરીકે દૂર થયો હોય તો આ કાર્બન ઉપર પ્લસ ચાર્જ હોય, સિંગલ બોન્ડ CH અને Br. અહીંથી H પ્લસ તરીકે દૂર થયો તો કાર્બન ઉપર માઇનસ ચાર્જ હોય. હવે એને તટસ્થ થવું હોય તો પ્લસ માઇનસ ડોટ બનાવી નાખે અને તટસ્થ થઈ જાય. આને કહેવાય ઇથિનાઇલ બ્રોમાઇડ. ઇથિનાઇલ બ્રોમાઇડ અથવા તો એનું નામ થાય વિનાઇલ બ્રોમાઇડ. આગળના પ્રકરણની અંદર આપણે જોઈ ગયા એટલાને વિનાઇલ કહેવાય. અહીં Cl હોય તો વિનાઇલ ક્લોરાઇડ અને Br છે તો વિનાઇલ બ્રોમાઇડ. એની સોડામાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે. સોડામાઇડ એક પ્રબળ બેઝ છે. NaNH2 એને સોડામાઇડ કહેવાય. આ પ્લસ હોય, આ માઇનસ હોય. તો અહીંથી આ રીતે છૂટું પડશે. અહીંથી Na પ્લસ Br માઇનસ છૂટું શું પડે? NaBr. શું છૂટું પડશે? NaBr. બીજું અહીંથી NH2 માઇનસ અને અહીંથી H પ્લસ. NH2 માઇનસ ને H પ્લસ આમાં ઉમેરી દઉં તો બીજું છૂટું શું પડશે? એમોનિયા છૂટું પડે. તો આ કાર્બન ઉપરથી Br દૂર થયો અને આ કાર્બનથી હાઇડ્રોજન છૂટો પડ્યો તો હજી બબે એક સંયોજકતા ખાલી પડી. CH ડબલ બોન્ડ અને CH. હજી એક બંને કાર્બન ઉપરથી સંયોજકતા ખાલી પડી. આ કાર્બન ઉપરથી Br દૂર થયો, આ કાર્બન ઉપરથી એક હાઇડ્રોજન દૂર થયો તો બંને વચ્ચે ડબલ બોન્ડ એટલે સંયોજકતા થઈ ગઈ પૂરી અને બે કાર્બનનું નામ થાય ઇથાઇન. શું નામ થાય? ઇથાઇન. જો અહીંયા કદાચ આવું લીધું હોત તો 1,2 ડાયબ્રોમોપ્રોપેન તો અહીં પ્રોપાઇન મળત. 1,2 ડાયબ્રોમોબ્યુટેન તો અહીં બ્યુટાઇન મળત. આ પ્રક્રિયા દ્વારા ઇથાઇન સિવાયના અન્ય આલ્કાઇન સંયોજનો પણ બનાવી શકાય, પરંતુ આની પહેલાની પદ્ધતિ હતી કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ. એ પ્રક્રિયા દ્વારા માત્ર ઇથાઇન જ બનાવી શકાય. આલ્કાઇનના રાસાયણિક ગુણધર્મો. એની અંદર સૌપ્રથમ આલ્કાઇનનો એસિડિક સ્વભાવ. આલ્કાઇનના ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે જો હાઇડ્રોજન હોય તો એ કાર્બન સૌથી વધારે એસિડિક હોય. તો સોડિયમ ધાતુ અથવા NaNH2 એટલે સોડામાઇડ જેવા પ્રબળ બેઝ સાથે ઇથાઇન પ્રક્રિયા કરે છે. આ ઇથાઇન CH ટ્રિપલ બંધ CH ઇથાઇન. ઇથાઇનની સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી. જો ઇથાઇનની સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો અહીંથી H દૂર થાય, H C ટ્રિપલ બંધ C. અહીંયા સોડિયમ છે ને ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવે એટલે એને પ્લસમાં ફેરવાય. આ માઇનસ અને હાઇડ્રોજન H પ્લસ હોય. સોડિયમ છે ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવે એટલે Na પ્લસ અને ઇલેક્ટ્રોન બને. Na પ્લસ ને આ માઇનસ જોડાઈ જાય. Na પ્લસ અને C માઇનસ જોડાઈ જાય. આ H પ્લસ અને ઇલેક્ટ્રોન જોડાય એટલે મુક્ત મૂલક બને. એટલે બીજો H મુક્ત મૂલક હોય તો આવી રીતે લખી શકાય H2, પણ આપણે એક જ છે તો 1/2 આ રીતે થાય. આનું નામ થાય મોનોસોડિયમ ઇથિનાઇડ. મોનોસોડિયમ ઇથિનાઇડ. શું નામ થશે? મોનોસોડિયમ ઇથિનાઇડ. આગળ મોનોસોડિયમ ઇથિનાઇડની વધુ પડતા સોડિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરો. HC ટ્રિપલ બંધ C માઇનસ Na પ્લસ પ્લસ Na. તો અહીંથી બંધ તૂટશે. H પ્લસ આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન એટલે H મુક્ત મૂલક થયો, પણ એને મારે મુક્ત મૂલક છે તો બે હાઇડ્રોજન સાથે ભાગીદારી કરી નાખશે H2, પણ આપણે એક જ છે તો 1/2 લખાય. અહીંયા Na પ્લસ અને કાર્બન ઉપર માઇનસ છે તો C ટ્રિપલ બંધ C Na પ્લસ આ માઇનસ અને બીજો Na પ્લસ. બે હાઇડ્રોજન છે એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે અને એક જ સોડિયમ છે ને મોનોસોડિયમ ઇથિનાઇડ. આ બે સોડિયમ છે તો આનું નામ થાય ડાય સોડિયમ ઇથિનાઇડ, અથવા એનું બીજું નામ થાય સોડિયમ એસિટિલાઇડ. સામે નામ થાય એસિટિલિન તો બીજું સોડિયમ એસિટિલાઇડ થાય. આગળ
બીજું ઉદાહરણ લો CH3C111CH યાદ રાખો ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન હોય ને એ એસિડિક હોય તો ઇથાઇન વધારે એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે કે તો યાદ રાખો આના કરતા આ વધારે એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે કારણ કે ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે બે હાઇડ્રોજન છે અને ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે એક જ હાઇડ્રોજન છે આનું નામ થાય પ્રોપાઇન એનું સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો સોડામાઇડ સાથે કરું એને NH2 એટલે સોડામાઇડ કહેવાય અહીં પ્લસ અને આ માઇનસ અહીંથી બંધ તૂટી જાય H પ્લસ અને NH2 માઇનસ તો છૂટું શું પડે NH3 આ રીતે છૂટું પડશે NH2 માઇનસ અને H પ્લસ જો એની સાથે જોડી દઉં તો NH3 સ્વરૂપે છૂટો પડી ગયો એને પ્લસ અને કાર્બન માઇનસ જોડાઈ જશે આ CH3 C આ ટ્રિપલ બોન્ડ C માઇનસ ને એને પ્લસ આનું નામ શું થાય સોડિયમ પ્રોપિનાઇડ શું નામ થશે સોડિયમ પ્રોપિનાઇડ શું નામ થશે સોડિયમ પ્રોપિનાઇડ હવે આગળ પાછી સોડામાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે અથવા તો સોડિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની હવે ન થાય કારણ કે ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે હવે હાઇડ્રોજન નથી તો આ હાઇડ્રોજન કરતા આ સમૂહ છે એ વધારે એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે આગળ જો ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન હોય તો એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે જ્યારે ઇથિન અને ઇથેન એમાં આમાં સિંગલ બંધ છે અને આમાં ડબલ બંધ છે આવી પ્રક્રિયા આપતા નથી એટલે કે સોડિયમ અને સોડામાઇડ સાથે પ્રક્રિયા આપતા નથી જે દર્શાવે છે કે ઇથિન અને ઇથેનની સાપેક્ષમાં ઇથાઇન એસિડિક સ્વભાવ ધરાવે શું કામ એસિડિક સ્વભાવ ધરાવે છે કારણ કે હવે જો આની વાત કરી તો આ CH3 અને આ CH3 આ CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 અને CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH આનું સંકરણ થાય sp3 આનું સંકરણ થાય sp2 અને આનું સંકરણ થાય sp અહીંયા S લક્ષણ આની પાસે 25% જેટલું છે કારણ કે 4 કક્ષક દ્વારા 100% સંકરણ થાય તો S ની એક કક્ષક છે તો 25% અને S લક્ષણ 33.33% છે અને S લક્ષણ 50% છે તો જ્યાં S લક્ષણ વધારે હોય એ કાર્બન સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણ હોય તો વિદ્યુત ઋણતાનો ક્રમ કયું સંકરણ ધરાવતો કાર્બન સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણ હોય તો આ S લક્ષણ ધરાવતો કાર્બન સૌથી વધુ વિદ્યુત ઋણ હોય તો આ કાર્બન આ સાથે જોડાયેલો હાઇડ્રોજન છે એ વિદ્યુત ઋણમય ધરાવતો નથી I ધરાવતો નથી અને આ કાર્બન સાથે જે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે એ S લક્ષણ વધારે છે એટલે એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે એટલે હાઇડ્રોજન ધ્રુવીય છે તો સરળતાથી H સ્વરૂપે દૂર થાય માટે ઇથેન અને ઇથાઇન એસિડિક સ્વભાવ ધરાવતા નથી જ્યારે એસિડિક સ્વભાવ ધરાવે છે શું કામ આ કાર્બનનું સંકરણ sp3 S લક્ષણ 25% કાર્બનનું સંકરણ sp2 S લક્ષણ 33.33% અને S લક્ષણ 50% તો જેમ S લક્ષણ વધારે એમ વિદ્યુત ઋણતા વધારે કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ખેંચવાની વૃત્તિ અહીં વધારે છે તો એ વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે તો આ હાઇડ્રોજન ધ્રુવીય છે તેથી સરળતાથી H+ દૂર કરે તેનું કારણ છે ઇથેનમાં કાર્બનનું સંકરણ sp છે આથી તેમાં S લક્ષણ 50% વધારે છે અને કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા પણ ઘણી વધારે છે આ કાર્બન કરતા કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે માટે તેની સાથે જોડાયેલો હાઇડ્રોજન H+ સ્વરૂપે દૂર થાય માટે પ્રોટોન એસિડિક સ્વભાવ ધરાવે છે આગળ આલ્કાઇનમાં પણ જો છેવટે કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ હોય ને તો જ એસિડિક સ્વભાવ ધરાવે પછી વચમાં હોય તો એસિડિક સ્વભાવ ધરાવતા નથી એસિડિક સ્વભાવનો ક્રમ ધારો કે આવું હોય HC ટ્રિપલ બોન્ડ CH આગળ CH ટ્રિપલ બોન્ડ C CH2 અને CH3 C ટ્રિપલ બોન્ડ C CH3 તમામાં કે એસિડિકતાનો ક્રમ આ જો ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે બે હાઇડ્રોજન છે ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે એક હાઇડ્રોજન છે અને ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે એક પણ હાઇડ્રોજન નથી તો જ્યાં ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે વધુ હાઇડ્રોજન હોય ને એ વધારે એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે
તો આ સોડિયમ અને સોડામાઇડ સાથે માત્ર ને માત્ર આલ્કાઇન જ પ્રક્રિયા આપશે, એસિડિક પ્રક્રિયા આપશે, જ્યારે ઇથિન અને ઇથાઇન આવી પ્રક્રિયા આપતા નથી. માટે ઇથાઇનને ઇથાઇન સાથે વિભેદિત કરવા માટે આ પ્રક્રિયા વપરાય, વિભેદિત એટલે જુદા પાડવા માટે. આલ્કાઇનમાં પણ છેવટે જે કાર્બન હાઇડ્રોજન ટ્રિપલ બંધ છે, કાર્બન કાર્બન ટ્રિપલ બંધ સાથે જે હાઇડ્રોજન છે ને એ એસિડિક ગુણધર્મ દર્શાવે છે. પરંતુ જો ત્રિબંધની કાર્બન કાર્બન શૃંખલાની વચમાં હોય, જો એ શૃંખલાની વચમાં છે તો એની સાથે હાઇડ્રોજન જ નથી, તેથી એસિડિક ગુણધર્મ દર્શાવતા નથી. આગળ આ પ્રક્રિયા એટલે કે સોડિયમ ધાતુ સાથે અને સોડામાઇડ સાથે આલ્કીન અને આલ્કેન આપતા નથી. તેથી આલ્કાઇનને આલ્કેન અને આલ્કેનથી વિભેદિત કરવા માટે ઉપયોગી છે. કઈ રીતે વિભેદિત જુદા પાડી શકાય? આલ્કેન હોય, આલ્કીનો અને આલ્કાઇન, તો સોડિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની. જો સોડિયમ સાથે પ્રક્રિયા થતી હોય તો તમારો પ્રક્રિયક આલ્કાઇન હોય, અથવા સોડામાઇડ સાથે પ્રક્રિયા થતી હોય તો આલ્કાઇન હોય, અને ન થતી હોય તો કા આલ્કેન હશે અથવા તો આલ્કીન હશે. યોગશીલ પ્રક્રિયા ટ્રિપલ બંધમાં પાયબંધ રહેલો હોય. આ પાયબંધ તૂટી અને હાઇડ્રોજન હેલોજન હાઇડ્રોજન હેલાઇડ ઉમેરાવાની ક્રિયાને યોગશીલ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે. આ સી ટ્રિપલ બંધ સી આલ્કાઇન. આલ્કાઇનની જો તમે HZ સાથે પ્રક્રિયા કરો, અહીં Z તરીકે હાઇડ્રોજન હોઈ શકે અને હેલોજન પણ હોઈ શકે. જો તમે અહીંથી બંધ તૂટશે તો આ Z ની વિદ્યુતતા વધારે છે, ઇલેક્ટ્રોન લાઈન વહી જશે, તો શરૂઆતમાં H+ ઉમેરાશે. H+ ને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી કહેવાય. H+ શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી. ધારો કે આ બંધ અહીં ટ્રાન્સફર થાય છે તો આવું થશે C ટ્રિપલ બંધ C, અહીંયા માઇનસ ચાર્જ અને પ્લસ ચાર્જ, તો આ પ્લસ છે આ કાર્બન સાથે જોડાય, આ કાર્બન સાથે જોડાઈ ગયો અને કાર્બોકેટાઇન પ્રાપ્ત થયો. આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ટ્રાન્સફર થયો, અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ થયો, આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થયો, Zn ની વિદ્યુતતા વધારે છે, આ H+ છે આ નેગેટિવ સાથે જોડાણું અને કાર્બોકેટાઇન મળ્યો, વિનાઇલિક કાર્બોકેટાઇન. કાર્બોકેટાઇન પ્લસ Z- એ આની ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે ને યોગશીલ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરે. સી અહીંયા H જોડાણો અને અહીંયા Z જોડાણો. સૌ પ્રથમ H+ જોડાય છે, પ્લસ વાળા પ્રક્રિયકને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી કહેવાય ને તેના દ્વારા થતી યોગશીલ પ્રક્રિયાને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા. આ રીતે મળતી યોગશીલ નિપજ, આ યોગશીલ નિપજ છે, એનો આધાર વિનાઇલિક કાર્બોકેટાઇનની સ્થિરતા પર રહેલો છે. વિનાઇલિક કાર્બોકેટાઇનની સ્થિરતા પર રહેલો છે. આ કેટલું સ્થાયી છે એના ઉપર આધાર રાખે. આગળ વધુમાં અસમિત જો આલ્કાઇન હોય, આપણે અહીંયા સમિત અસમિતને એ શું જોડેલું છે એના ઉપર આધાર રાખે. જો અસમિત આલ્કાઇન હશે તો આગળ જોયું તે પ્રમાણે માર્કોનિકોવના નિયમ પ્રમાણે નિપજ મળશે. જો સમિત હોય તો એક જ નિપજ મળે, કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ અસમિત હોય તો એક કરતાં વધારે નિપજ મળશે. એમાં મુખ્ય નિપજ છે એ માર્કોનિકોવના નિયમને અનુસરશે. અને આલ્કાઇન સંયોજનની મોટા ભાગની પ્રક્રિયાઓ કેવી છે? સૌપ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક જોડાતો હોવાને કારણે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી યોગશીલ ક્રિયાવિધિને અનુસરે છે. યોગશીલ પ્રક્રિયાની અંદર સૌપ્રથમ ડાયહાઇડ્રોજન H2 નું ઉમેરણ CH ટ્રિપલ બંધ CH, આનું નામ થાય ઇથાઇન. ઇથાઇનની H2 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે નિકલ ઉદ્દીપક અથવા પ્લેટિનમ ઉદ્દીપક અથવા પેલેડિયમ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં. તો અહીંથી એક પાયબંધ તૂટશે તો બે સંયોજકતા ખાલી પડશે, એક હાઇડ્રોજન અહીંયા ઉમેરાશે અને એક હાઇડ્રોજન અહીંયા ઉમેરાશે. તો અહીંયા થશે CH ડબલ બંધ CH, અહીંયા હાઇડ્રોજન ઉમેરાણો તો 2 અને અહીંયા હાઇડ્રોજન ઉમેરાણો તો 2. આનું નામ ઇથાઇન, આનું નામ ઇથિન. એની વધુ પડતા H2 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે નિકલ ઉદ્દીપક, પ્લેટિનમ ઉદ્દીપક અથવા પેલેડિયમ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં, તો ફરી પાછો પાયબંધ તૂટે, બે સંયોજકતા ખાલી પડે, એક હાઇડ્રોજન અહીંયા ઉમેરાશે, એક અહીંયા.
तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आम हाइड्रोजन नो उमेरो એટલે 3 आम हाइड्रोजन नो उमेरो એટલે 3 આનું નામ થાય ઇથેન તમને પૂછે કે યોગશીલ પ્રક્રિયા દરમિયાન કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ બદલાય હા કારણ કે પહેલા આ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp હતું હવે આ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ થયું sp2 અને હવે આ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ થયું sp3 યોગશીલ પ્રક્રિયા દરમિયાન કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ બદલાય આગળ CH3 C ट्रिपल वन CH આનું નામ થાય પ્રોપાઇન એની H2 સાથે પ્રક્રિયા કરું કોની હાજરીમાં નિકલ પ્લેટિનમ अथवा પેલેડિયમ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં તમે હાઇડ્રોજન કેટલા લ્યો છે એના ઉપર આધાર રાખે ડાયરેક્ટ જો તમે 2 મોલ H2 લેતા હોય તો ડાયરેક્ટ આલ્કેન બનશે વચ્ચેનો સ્ટેપ આલ્કીન બનશે નહીં 1 મોલ લીધો છે એટલે આંશિક રિડક્શન થી આલ્કીન બનશે CH3CH सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड CH तो हाइड्रोजन उमेराणो એટલે 2 એક હાઇડ્રોજન અહીંયા આવ્યો એક અહીંયા આવ્યો અને નતો એટલે એક થયો અને એક હતો તો બે થયા આનું નામ થાય પ્રોપીન એની H2 સાથે પ્રક્રિયા નિકલ પ્લેટિનમ અથવા પેલેડિયમ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાય છે આ ક્રિયાને રિડક્શન કહેવાય અને રિડક્શનમાં આવા ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ થાય નિકલ હોય આ બંને હોય ઉદ્દીપક તો ઓરડાના તાપમાને થાય નિકલ હોય તો ઊંચું તાપમાન દબાણની જરૂર પડશે પાઇબંધ તોડી નાખો એક હાઇડ્રોજન અહીંયા ઉમેરાશે એક અહીંયા ઉમેરાશે તો આવું થશે CH3CH સિંગલ બોન્ડ CH2 એક હાઇડ્રોજન અહીંયા ઉમેરાણો એક અહીંયા આનું નામ શું થાય પ્રોપેન પ્રોપાઇનમાંથી પ્રોપીન અને પ્રોપીનમાંથી પ્રોપેન अगर डाई हेलोजन नु उमेरण X2 CH ट्रिपल वन CH इथाइन एनी Br2 साथे प्रक्रिया करूं तो एक पाइबंध तूटशे बे संयोजकता खाली पड़शे एक Br अहींया आवशे ने एक Br अहींया आवशे तो आवुं थशे CH डबल बॉन्ड CH एक अहींया खाली पड़ी संयोजकता एक अहींया खाली पड़ी तो एक Br अहींया आवशे एक Br अहींया आवशे आनुं नाम थाय 1,2 डाई ब्रोमो इथीन पाछी Br2 साथे प्रक्रिया करूं तमे Cl2 साथे पण प्रक्रिया करी शको अहीं पाइबंध तूटे बे संयोजकता खाली पड़े एक Br अहींया आवशे एक Br अहींया आवशे CH सिंगल वन CH आ Br अने Br पाइबंध तूटवाथी फरी पाछी बे संयोजकता खाली पड़ी एक Br अहींया एक Br अहींया 1 અને 2 1 1 2 2 ઉપર 2 2 ચાર વાર તો ટેટ્રા બ્રોમો 1 1 2 2 ટેટ્રા બ્રોમો ઇથેન આગળ CH3 C ट्रिपल वन CH આનું નામ થાય પ્રોપાઇન પ્રોપાઇન ની હું Cl2 સાથે પ્રક્રિયા કરું અહીંથી પાઇબંધ તોડી નાખું એક Cl અહીંયા એક Cl અહીંયા ઉમેરે तो CH3C डबल बॉन्ड CH अहीं बे संयोजकता खाली पड़ी एक पाइबंध तोड़े तो बे संयोजकता खाली पड़े एक Cl अहींया उमेरू एक अहींया 1 2 3 बोलो नाम 1,2 डाई क्लोरो प्रोपीन अथवा प्रोपोनिन 1 प्रोपीन लखी नाखो फरी पाछी तमे Cl2 साथे प्रक्रिया करशो अथवा Br2 साथे आपणे Cl2 साथे करी पाइबंध तूटशे एक Cl अहींया अने एक अहींया Ca3C CH Cl अने Cl हता एक क्लोरीन अहींया ने एक अहींया जोड़ो हजी Cl अने Cl 1 2 3 1 1 ऊपर बे क्लोरीन 2 2 ऊपर बे क्लोरीन चार बार क्लोरीन 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरो 3 कार्बन એટલે પ્રોપેન 1 1 2 2 ટેટ્રાક્લોરો પ્રોપેન આગળ ત્રીજું છે હાઇડ્રોજન હેલાઇડ HX નું ઉમેરણ CH ट्रिपल वन CH આનું નામ થશે ઇથાઇન એની હું HCl સાથે પ્રક્રિયા કરું અથવા HBr સાથે કરું असमित है तो H गमे यहाँ लखी सको Br गमे यहाँ लखी सको H ने अहीं लखू Br ने अहीं लखू CH डबल बॉन्ड CH हाइड्रोजन ने अहीं लखू ने Br ने अहीं लखू तो आनु नाम थशे
બ્રોમોઇથિન. બ્રોમોઇથિન. હવે આ આલ્કિન સંમિત નથી કારણ કે આ કાર્બન સાથે H અને Br છે અને આ કાર્બન સાથે બે હાઇડ્રોજન છે. હવે હું જો HBr સાથે પ્રક્રિયા કરું તો જો પેરોક્સાઇડ લઈશ તો માર્કો-નિકોવના નિયમને અનુસરશે નહીં, પરંતુ નહીં લઉં તો માર્કો-નિકોવના નિયમ પ્રમાણે પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુતનું ઘટક આ પ્લસ અને માઇનસ, પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુતનું ઘટક ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા ડબલ બંધના કાર્બન સાથે જોડાય. હાઇડ્રોજન અહીંયા એક, ડબલ બંધનો કાર્બન અહીંયા હાઇડ્રોજન 2, તો પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુતનું ઘટક ક્યાં જોડાશે? ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા ડબલ બંધના કાર્બન સાથે, અને હાઇડ્રોજન અહીંયા આવશે. તો આવું થશે CH3 CH, આ Br અને Br, 1 2, બોલો નામ, 1 2 ડાયબ્રોમો ઇથેન. શું નામ થાય? 1 2 ડાયબ્રોમો ઇથેન. પ્રક્રિયકનું વધુ વિદ્યુતનું ઘટક અહીંયા જોડાણું. પણ એ જ પ્રક્રિયા છે જો એ ઉદ્દીપક તરીકે પેરોક્સાઇડ લઉં તો, એ જ પ્રક્રિયાની અંદર પેરોક્સાઇડ લઉં તો HBr અને પેરોક્સાઇડ, જો હું પેરોક્સાઇડ લઉં છું તો માર્કો-નિકોવના નિયમનું પાલન થતું નથી. તો પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુતનું ઘટક આ Br છે એ ક્યાં જશે? વધુ હાઇડ્રોજન ધરાવતા ડબલ બંધના કાર્બન સાથે. હાઇડ્રોજન 1 છે અને અહીં 2 છે, તો Br અહીંયા આવશે. તો આવું થશે CH2 સિંગલ બોન્ડ CHBr. તો Br અહીંયા આવ્યો અને હાઇડ્રોજન અહીંયા આવ્યો, તો શું નિપજ મળે છે? 1 2 ડાયબ્રોમો ઇથેન. જો તમે પેરોક્સાઇડ લીધું છે તો માર્કો-નિકોવના નિયમનું પાલન થતું નથી, તો આને કહેવાય પ્રતિ માર્કો-નિકોવ. પ્રતિ માર્કોની પેરોક્સાઇડ લેશો તો પ્રતિ માર્કો-નિકોવના નિયમ પ્રમાણે આ નિપજ મળશે, અને પેરોક્સાઇડ નહીં લેશો તો માર્કો-નિકોવના નિયમ પ્રમાણે આ નિપજ મળશે. આગળ CH3, અહીંયા કોઈ નિયમની જરૂર નથી કારણ કે સંમિત આલ્કાઇન છે. અહીંયા અસંમિત પહેલેથી જ આવી ગયું તો પહેલેથી નિયમ પડાશે. આનું નામ થાય પ્રોપાઇન. એની જો HCl સાથે પ્રક્રિયા કરો તો કઈ પ્રશ્ન નથી, તો પ્રતિ માર્કો નિયમ તો લાગુ પડતો નથી. હાલો HCl સાથે કરાવું, HCl સાથે કરાવું તો પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુતનું ઘટક આ છે એ ક્યાં જોડાય? ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે. તો એક હાઇડ્રોજન નથી તો Cl અહીંયા આવશે. CH3 C ડબલ બંધ CH, હાઇડ્રોજન અહીંયા અને Cl અહીંયા, 1 2 અને 3, 2 ક્લોરો પ્રોપ 1 ઇન, 2 ક્લોરો પ્રોપ 1 ઇન. અહીંયા HCl લીધો છે એટલે પ્રતિ માર્કોનીનો નિયમ લાગુ નહીં પડે, એ માત્ર HBr માં જ લાગુ પડે. તમે HCl સાથે ફરી પાછી પ્રક્રિયા કરો તો પણ પ્રક્રિયકનું વધુ વિદ્યુતનું ઘટક અહીંયા આવશે માર્કો-નિકોવના નિયમ અનુસાર. અહીંયા હાઇડ્રોજન અને અહીંયા ક્લોરીન, માર્કો-નિકોવ. અહીંયા પણ એ જ માર્કો-નિકોવના નિયમ અનુસાર 1 2 અને 3, 2 2 ડાયક્લોરોપ્રોપેન, 2 2 ડાયક્લોરોપ્રોપેન. અહીંયા તમારે 1 2 જોતો હોય તો ન આવે, પેરોક્સાઇડ લેશો તો પણ એની સાથે પ્રક્રિયા થતી નથી કારણ કે અહીંયા મુક્ત મૂલક બનતો નથી. અહીંયા 2 હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા 1 છે, તો પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુતનું ઘટક ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા ડબલ બંધના કાર્બન સાથે. Cl અહીંયા જોડાશે, હાઇડ્રોજન અહીંયા જોડાશે, અહીં 3 થશે અને અહીં 2 ક્લોરીન થશે. આગળની યોગશીલ પ્રક્રિયા છે પાણીના અણુનું ઉમેરણ. આલ્કાઇન સંયોજનો પાણી સાથે અમિશ્રિત હોય છે. સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી, પરંતુ જો 333 કેલ્વિન તાપમાન આપવામાં આવે, મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ હોય અને મર્ક્યુરિક સલ્ફેટની હાજરીમાં પાણીનો અણુ ઉમેરાય છે એ અસ્થાયી હોય અને અનુવર્તી કાર્બોનિલ આલ્ડિહાઇડ કે કીટોન સંયોજનોમાં આવે. હાલો ઉદાહરણ લઈએ. CH ટ્રિપલ બંધ CH, આ ઇથાઇન. આ આલ્કાઇન જે પાણીના અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી, પરંતુ જો 333 કેલ્વિન તાપમાન લેવામાં આવે, આ H અને OH એટલે H2O, 333 કેલ્વિન તાપમાન
મર્ક્યુરી સલ્ફેટ એટલે Ag2+ અને H+ ની હાજરીમાં જો પ્રક્રિયા કરવામાં આવે Ag2+ અને H+, આ રીતે લખી શકું Ag2+ એટલે AgSO4 અને H2SO4, H2SO4 માંથી H+ આવશે અને AgSO4 માંથી Ag2+ આવશે. તો અહીંયા તમે H+ હોય અને OH- હોય તો H+ ને તમે ગમે ત્યાં લખી શકો, OH ને ગમે ત્યાં લખી શકશો. એક પાઈ બંધ તોડી નાખો તો CH ડબલ બંધ CH. ધારો કે અહીંયા OH આવ્યું તો અહીંયા H આવશે. આને કહેવાય વિનાઇલ આલ્કોહોલ. વિનાઇલ આલ્કોહોલ આ અસ્થાયી હોય. વિનાઇલ આલ્કોહોલ છે અસ્થાયી છે તો એની પુનઃરચના થશે. પુનઃરચના, પુનઃ એટલે ફરીથી અને રચના એટલે ગોઠવણી. ધારો કે આ પાઇબંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય છે તો ઓક્સિજનની સંયોજકતા વધી જાય છે અને આ કાર્બનની સંયોજકતા ઘટશે તો હાઇડ્રોજન છે અહીંયાથી અહીંયા આવશે. તો આવું થશે. અહીં CH2 માં હાઇડ્રોજનનો ઉમેરો એટલે CH3 ડબલ બંધના સિંગલ બંધ આ CH અને અહીંયા સિંગલ બંધના ડબલ બંધ O એટલે આલ્ડીહાઇડ મળ્યો. જો આવું થયું CH3CHO અને મળ્યું ઇથેનોલ. કાર્બન સાથે જો ઓક્સિજન ડબલ બનતી હોય તો એને કાર્બોનિલ સંયોજનો કહેવાય અને CHO બન્યું છે તો આલ્ડીહાઇડ બન્યું. આલ્કાઇન પાણી સાથે મિશ્રિત નથી પરંતુ Ag2+ ને H+ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો પાણી સાથે પ્રક્રિયા થઈ વિનાઇલ આલ્કોહોલ બનાવે. તે અસ્થાયી છે તો પુનઃરચના થઈ અને કાર્બોનિલ સંયોજનો બનાવે ઇથેનોલ. હવે આની વાત કરી પ્રોપાઇન C111CH. આનું નામ શું થાય? પ્રોપાઇન. એ સંબંધિત હતો ને કે પ્રશ્ન નતો, હવે પ્રશ્ન થશે. કોની હાજરીમાં? Ag2+ અને H+ ની હાજરીમાં. પાણીના અણુની અંદર પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુતનું ઘટક કોણ છે? OH-. કદાચ જો OH ને અહીંયા જોડું તો 1 ઓલ મળે અને કદાચ OH ને અહીંયા જોડું તો 2 ઓલ મળશે. તો એનો અર્થ એવો આ અસંમિત આલ્કાઇન છે તો માર્કો-નિકોવના નિયમને અનુસરશે. માર્કો-નિકોવના નિયમ અનુસાર પ્રક્રિયકનો વધુ વિદ્યુતનું ઘટક ક્યાં જશે? ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા ટ્રિપલ બંધના કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન અહીંયા આવશે. તો આવું થશે CH3 એક બંધ તોડવાનો છે તો બે સંયોજકતા ખાલી પડી. અહીંયા હાઇડ્રોજન આવશે અને અહીંયા OH આવશે. 1 2 અને 3 પ્રોબ 2 in 2 ઓલ. પ્રોબ 2 in 2 ઓલ અથવા 2 પ્રોપિન 2 ઓલ. 2 પ્રોપિન 2 ઓલ લઈ લખી શકાય. આ અસ્થાયી હોય. કેવું હોય? અસ્થાયી. એવી અસ્થાયી છે એટલે એ સ્થાયીતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પુનઃરચના કરશે. પુનઃ એટલે ફરીથી અને રચના એટલે ગોઠવણી. તો આ પાઇબંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય તો અહીંયા સંયોજકતા વધી જાય, અહીંયા સંયોજકતા ઘટે તો હાઇડ્રોજન અહીંયાથી અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે એટલે એની સંયોજકતા પૂરી થઈ જાય, ઓક્સિજનની પૂરી થઈ જશે. તો CH3 સિંગલ બંધ, અહીં સિંગલ અને ડબલ બંધ ઓક્સિજન, ડબલ અને સિંગલ બંધ અને CH2 માં હાઇડ્રોજનનો ઉમેરો એટલે CH3. કાર્બન સાથે ઓક્સિજન ડબલ બંધ ને બે બાજુ કાર્બન તો કીટોન બન્યો અને કીટોનને પ્રત્યય તરીકે લાગે ઓન એટલે પ્રોપેનોન. શું બન્યું? પ્રોપેનોન. અને કાર્બન સાથે ઓક્સિજન ડબલ બનતી હોય તો કાર્બોનિલ સંયોજનો બનાવાય. આ હોય તો આલ્ડીહાઇડ અને જો પ્રોપીન હોય તો કીટોન મળશે. આલ્કાઇનનું રેખીય પોલિમરાઇઝેશન. અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં ઇથાઇનનું રેખીય પોલિમરાઇઝેશન થઈ પોલીએસિટિલિન અથવા પોલીઇથાઇન બને છે જે ઊંચા આણ્વીય દળ ધરાવતો પોલીઈન છે. ધારો કે CH છે, ટ્રિપલ બંધ CH છે, N અણુ લઈ લો, આનું નામ થાય ઇથાઇન અથવા એસિટિલિન. એસિટિલિન પોલિમર બનવાની ક્રિયાને કહેવાય પોલિમરાઇઝેશન. પોલિમર બનવાની ક્રિયાને પોલિમરાઇઝેશન કહેવાય. આવા N અણુ છે CH ટ્રિપલ બંધ CH, CH ટ્રિપલ બંધ CH. આવા ઘણા બધા અણુ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે.
ધારો કે આ પાઇબંધ તૂટે છે તો બે સંયોજકતા ખાલી પડે છે, આ પાઇબંધ તૂટે છે તો બે સંયોજકતા ખાલી પડે છે, આ સંયોજકતા આ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે અને આ સંયોજકતા પોલિમરાઇઝેશનમાં ભાગ લે છે. એટલો ભાગ પુનરાવર્તન થાય છે. આવો ભાગ n વખત પુનરાવર્તન થાય છે. આનું નામ ઇથાઇન, તો આનું નામ થાય પોલીઇથાઇન. પોલીઇથાઇન. આનું નામ એસિટિલિન, તો આ પોલિમરનું નામ થાય પોલીએસિટિલિન. આ પોલિમર છે એ બધા વિદ્યુતના અવાહક હોય, એટલે ઇલેક્ટ્રિક વાયરના ઇન્સ્યુલેશન માટે અથવા વિદ્યુત અવરોધક તારની બનાવટમાં પણ આનો ઉપયોગ થાય.